Have you met someone who has more than 25 constructive years? Meet Olive Builders. The Olive Callista is situated in Kakinad, which is fast becoming the center of business activity in Kochi, but at the same time enjoys the freedom from the pollution and rush of city life. The project is at a stone's throw distance from the highly anticipated Smart City project. Meet Olive Builders. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ പാർപ്പിട സമുച്ചയം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സ്. The Olive Callista is a community with 5 towers housing 740 apartments and 11 bungalows, spread across 9.5 acres. Right in the center of the community is a man-made lake spread over 1 acre with a water fountain and an arch bridge. വ്യാവസായിക നഗരമായ കൊച്ചിയിലും രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തും അക്ഷര നഗരിയുടെ തലസ്ഥാനമായ കോട്ടയത്തും പ്രവാസികളുടെ ഇഷ്ടനഗരമായ തിരുവല്ലയിലും ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ. The interiors are intelligently designed to give you flexible living spaces where the watchwords are spaciousness and opulence. All of your bedrooms feature a level of decor that proclaims its high-class pedigree. Each crafted in its own special way, spacious in design and perfect in Vastu and Feng Shui element. Start your mornings with a walk or a jog around the world-class jogging track and come a bit closer to nature. The well-appointed swimming pool and the lap pool offer you another choice. Reconnect with your inner self and dive into the silence of your soul at the special meditation room. As the sun sets down, get together with friends at the community's own amphitheater, where you can host special moments that deserve to be celebrated together. The Olive Callista also houses its own barbecue counter and an elegant gazebo that finds its own beautiful place in the community. The Olive Callista also houses its own clubhouse with a state-of-the-art badminton court, a skating ring, and a games room. There are dedicated electric buggy cars that you can use to go on a small ride around the community or just drive around feeling the freshness of the wind on your face. If you wish to experience an outstanding combination of high-tech living, spectacular building design, intelligent architecture, environmentally sensitive planning, exceptional security systems, and community amenities benchmarked to the highest standards, this is your chance. For details, contact Varghese Tiruvalla, telephone number 347-420-0487, email varghestvla@gmail.com. Meet Olive Builders. ധന്യനായ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും വിശിഷ്യ ഈ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന പക്കത്താവനദാസൻ പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ്, വേദിയിലായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതരായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ ദൈവഭൃത്യന്മാർ, ഏവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വമർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ ആഗതനായിട്ടുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തേജസ്സോടെ ഈ രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ കൂടെ ഉലാവുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അവൻ്റെ തിരുസാന്നിധ്യം ആത്മാവിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുമ്പോഴൊക്കെ അവന് കൊടുക്കുന്ന നന്ദി പ്രകടനമാണ് ആരാധന. എനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട 2 ദൈവഭൃത്യന്മാർ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ തൊട്ടു മുൻപിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ മനസ്സുകൊണ്ടേറെ ആദരിക്കുന്ന, പിതൃതുല്യം ബഹുമാനിക്കുന്ന, പേരെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചാൽ വളരെയായി പോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് എനിക്കേറെ കടപ്പാടുകളോടുകൂടെ ഓർക്കുന്ന, ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ആത്മബന്ധത്തോടെ സ്നേഹിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പറ്റം കർത്തൃദാസന്മാരുടെ നിരയുടെ നടുവിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ സ്തോത്രത്തോടെ അവനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രാത്രിയാകണം. കത്തി തൊടാതെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ കഴിവുള്ള യേശുവിൻ്റെ കരം ഈ രാത്രി യോഗത്തിന് നടുവിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ എത്ര പേരിവിടെയുണ്ട്? അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ കരം ഈ രാത്രി ചില വ്യക്തികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി ഉയരാൻ തുടങ്ങുന്ന രാത്രിയാണ്.
ഇത് കേവലം ഒരു വചന പഠനമായി അവസാനിക്കേണ്ട യോഗമല്ല, ഇതൊരു ദൈവപ്രവർത്തിയായി ഒടുവിൽ അവസാനിക്കേണ്ട യോഗമാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്തോത്രയാഗം ഉയരുന്ന രാത്രിയാകണം. നാഥന്റെ കരം ചിലരെ തൊടുന്ന രാത്രിയായി രാത്രി തീരട്ടെ. തിരുവെഴുത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഹേരോദാവ് യഹോവയ്ക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കായികയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവനെ അടിച്ച് കൃമിക്കിരയായി പ്രാണനെ വിട്ടു. ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപമാനമല്ല, അത് നമുക്ക് അഭിമാനമാണ്. വാപൂട്ടി മൗനമായി അനങ്ങാമ്പാറ നയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുടെ അന്തസ്. ദൈവജനം തിളയ്ക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക നമുക്ക് അഭിമാനമാണ്. ജോസഫസ് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അന്നൊരു ദിവസം ഉദയദിക്കിന് അഭിമുഖമായി വെള്ളി നൂലുകൊണ്ട് തീർത്ത ഒരു മനോഹരമായ കുപ്പായമണിഞ്ഞ് ഹെറോദിയസ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അടിച്ചുയരുന്ന പ്രകാശധാരയിൽ വെള്ളി നൂലുകൊണ്ട് തീർത്ത കുപ്പായം കണ്ണഞ്ചിക്കത്തക്ക വിധം വെട്ടിത്തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം കൂടെ ആയപ്പോഴേക്കും ജനങ്ങൾ കൂവി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇത് മനുഷ്യനല്ല, ഇത് ദൈവമാണ്. ഉടനെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവനെ അടിച്ചു എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നെങ്കിലും ചരിത്രം പറയുന്നു, ഗാഠമായ ഒരു വയറുവേദന അനുഭവിച്ച് അടുത്ത 5 ദിവസം അവൻ കട്ടിലായിരുന്നു. 54-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹെറോദിയസ് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തെ സേവിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി പുലർത്തുന്ന ദൈവ പൈതലേ, നീ സേവിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചരിത്രം കൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കരം ഇന്ന് രാത്രി ഇതിന്റെ പുറകിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, പരപ്രേരണ കൂടാതെ കൃപ ലഭിച്ച നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ ആരാധനയുടെ ശബ്ദം ജ്വലിക്കുന്ന രാത്രിയായി രാത്രി തീരട്ടെ. എന്റെ പിൻപിലിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരും എന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളും ഒരുപോലെ ആത്മാവിൽ ഈ രാത്രി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നാഥന്റെ കരം ചില വ്യക്തികളെ തൊടുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ. പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കടുങ്കെട്ടുകൾ ബാധിച്ച വ്യക്തികളെ ഇന്ന് രാത്രി ഗ്രൗണ്ടിൽ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ കരം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ സ്തോത്രയാഗത്തോടെ വേണം പ്രതികരിക്കുവാൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ നിസ്തുല്യത വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് 2 വേദഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ട് വേഗം എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിപ്പാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 41-ാമത് വാക്യവും കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:17-18 ഈ 2 വാക്യങ്ങളും ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം. അവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു. കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇവൻ ആർ എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ, ഇവൻ ആർ എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. ഇനിയും കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:17-18 വാക്യങ്ങൾ കൂടെ. അവൻ സർവ്വത്തിനും മുൻപേ ഉള്ളവൻ. അവൻ സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നു. അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയും ആകുന്നു. കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്തൃദാസന്മാർ പരമ്പരയായി ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇതുപോലെ മനോഹരമായൊരു സബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, 325-ാം ആണ്ട് എടിയിൽ 318 പിതാക്കന്മാർ നിക്കിയിലെ ബിഥുന്യയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി വാദിച്ചും തർക്കിച്ചും രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് നിക്കിയ വിശ്വാസ പ്രമാണം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വ നിഷേധിയായ അറിയൂസിനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ദർബാർ ഹാളിൽ കൂടിയ 66 ദിവസത്തെ തർക്ക സമ്മേളനത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമേറിയ നിലയിൽ തൃത്വം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തർക്ക വിഷയം. അവിടെ ആ തർക്കത്തിന് ഉത്തരം നൽകുവാൻ നിക്കിയ സിനഡിൽ രൂപീകരിച്ച വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ സാമുദായിക സഭകൾ ചൊല്ലുന്ന പലതും ഉപദേശപരമായി യോജിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഇതിനു മുൻപിൽ നമുക്ക് സ്തോത്രം പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. 1-ാമത്തെ ഭാഗം പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിതാവായി സർവശക്തനായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നു. 2-ാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നിത്യാസ്തിക്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവ്വലോകങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പിതാവിൽ ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിനുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും സാരാംശത്തിൽ പിതാവിനോട് ഏകത്വമുള്ളവനും സർവ്വസൃഷ്ടിക്കും മുഖാന്തരമായവനും മനുഷ്യരായി നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി
വിശുദ്ധ റൂഹായാൽ കന്യകമറിയാമിൽ ജഡം ധരിച്ച മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് നാളുകളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് തിരികിത പ്രകാരം 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ മഹാപ്രഭാവത്തോടെ വരുവാനിരിക്കുന്ന യേശു കർത്താവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകം ഏറ്റുചൊല്ലുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഏകവായാൽ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ രാത്രിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ സ്തോത്രയാഗത്തിന് മുൻപിൽ അറിയാം നാം ഇന്ന് രാത്രി അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അവൻ ആരാണ്? ആ കാലാതീതതയിൽ നിന്ന്, ആ കാലിത്തൊഴുത്തിലൂടെ, ആ കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കാലൂന്നി കടന്നു വന്ന് പാപകളങ്കങ്ങൾ തെല്ലുമേശാതെ ഈ മണ്ണിൽ പവിത്ര ജീവിതം നയിച്ച് 30-ാമത്തെ വയസ്സെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കുചിതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ നിമജ്ജന സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച് 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000ങ്ങൾക്ക് പോഷണം നൽകി നന്മ സുവിശേഷിച്ച് നാടെങ്ങും സഞ്ചരിച്ച് 33 തിരുവയസ്സെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി കാൽവറിയിൽ യാഗമായി കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ കല്ല് വച്ചടച്ച് സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾ ആ കുഴിമാടത്തിന് കാവൽ നിന്നിട്ടും കല്ലറയെ ഭേദിച്ച് കാവൽ പടയാളികളുടെ കാൽമുട്ടുകളെ വിറയിച്ച് 3-ാം നാൾ കടം വാങ്ങിയ കല്ലറ മടക്കി കൊടുത്ത് മരണത്തിന്മേലും പാതാളത്തിന്മേലും ജയമെടുത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ആണിപ്പാടേറ്റ പൊന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി വത്സല ശിഷ്യന്മാരെ ആശീർവദിച്ച് അവർ കാണുക സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് ഇത്രയും ദൈവമക്കൾ ഈ 4-ാം രാത്രിയിൽ വചനത്തിന്റെ മുൻപിലായിരിക്കുമ്പോൾ തൃക്കരങ്ങളാം തങ്കത്തളികയിൽ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത സ്വന്തം രക്തത്താൽ അണച്ച് ഇനി അധികം താമസമിന ആകാശമേഘങ്ങളിൽ നമ്മെ ചേർക്കാൻ മടങ്ങി വരുന്ന നസറേനായ യേശു അവൻ കല്ലറയിൽ അസ്തമിച്ചവനല്ല, അവൻ കല്ലറയെ ഭേദിച്ചുയർത്തവനാണ്. ഇന്ന് രാത്രി കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കുക. ഇതുപോലൊരുവനെ ചരിത്രം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ലോകത്തിൽ എത്രയോ ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാർ, എത്രയോ യുഗപ്രഭാവന്മാർ, എത്രയോ സമുദായ പരിഷ്കർത്താക്കൾ, എത്രയോ മത നേതാക്കന്മാർ. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവനൊപ്പം പറയാൻ ഒരാളുമില്ല, ഇവനെ പോലെ ആരാധ്യൻ ആരുമില്ല. കഴുത്ത് മുറിച്ച് നിലത്തിട്ട് തട്ടിയാലും ഞങ്ങളുടെ തുടിക്കുന്ന മാംസപിണ്ഡവും ഒഴുവൊരുപോലെ ഈ രാജ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയും. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ജഡവേഷത്തിനുള്ളിൽ ദൈവത്വം കുടികൊണ്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷവേഷത്തെ ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന നസറേനായ യേശുവല്ലാതെ ഒരുത്തനുമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഈ രാത്രി കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കുക. അവനൊപ്പം ചരിത്രത്തിൽ ഒരുത്തനെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരനായി ഉയർത്തപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ചെന്നൈയിൽ ഫിലോസഫി വിഭാഗം പ്രൊഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തോട് സംശയം ചോദിക്കുവാൻ സന്ധ്യാസമയത്ത് കടൽ തീരത്തൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും മത്സരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊരിക്കൽ ആ സന്ധ്യാസമയത്ത് ആ മഹാപണ്ഡിതൻ ആ കടൽ തീരത്തുകൂടെ നടക്കുന്ന സമയം കേരളത്തിലെ പുരാതനമായ ഒരു അക്രൈസ്തവ തറവാട്ടിൽപ്പെട്ട ഒരു സുധാകരൻ പുറകിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ ഒരു സംശയമുണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞാട്ടെ? ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്, എനിക്കൊരു ചോദ്യം അങ്ങയോട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുവനെ പിൻപറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി ആരായിരിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അങ്ങയ്ക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ചരിത്ര പുരുഷന്മാരില്ലല്ലോ. എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരാളിനെ പിൻപറ്റാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി ആരായിരിക്കണം? ഒട്ടും സംശയ ലവലേശമന്യേ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സുധാകരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, നസറയനായ യേശു ക്രിസ്തു. മറുപടി വീണ്ടും സുധാകരന്റെ ചോദ്യം, സർ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എവിടെ കണ്ടുപിടിക്കും? പുതിയ നിയമം വാങ്ങി വായിക്കൂ, അതിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. എന്തിന്? ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു പുതിയ നിയമം ഡോക്ടർ എസ് സുധാകരൻ വായന തുടങ്ങി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെത്തിയപ്പോൾ സുധാകരന് മനസ്സിലായി യേശു സാധാരണക്കാരനല്ല, മാതൃകയാക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതിനേക്കാൾ അവൻ മഹാദൈവമാണ്. ആയുസിന്റെ ദിനം മുഴുവൻ യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ മാറ്റിവെച്ച സുധാകരൻ എന്ന സുവിശേഷകന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉയർത്തി പറയുന്നത്. അവൻ ഈ രാത്രി ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ പാദപതനങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കുക. യേശുവിന് തുല്യം ഒരുത്തനും ചരിത്രത്തിലില്ല. ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഭവരംഗം മുൻപ് പ്രേക്ഷിപ്പിച്ചാൻ ഓർപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ.
നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങുവാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പകലിന്റെ ഭാരവും ക്ഷീണവും അധ്വാനവും പ്രസംഗത്തിന്റെ നിരന്തര ക്ഷീണവും എല്ലാം അനുഭവിച്ച് ആ വള്ളത്തിന്റെ അമരത്ത് ഇരിക്കും അളവിൽ, അണിയത്തല്ല അമരത്തിരിക്കും അളവിൽ, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നടുവിൽ നിന്ന് തന്നെ നാം അക്കരയ്ക്ക് പോകുക എന്ന ഒരു അന്തർഗതത്തിന്റെ ശബ്ദത്താൽ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ പോകുവാൻ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. അക്ര, മോറിയ, ബെദേസ, സിയോൻ, ഗിൽബോവ, സയീർ, ഒലിവ്, ഗോൽഗോഥ, ഈ മലമടക്കുകൾ നിറഞ്ഞ പലസ്തീൻ, അവിടെ തിബരിയോസ് കടലെന്നും ഗലീല കടലെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ കടലിന്റെ ഏതാണ്ട് 13 മൈൽ നീളവും 8 മൈൽ വീതിയും 650 അടി ആഴമുണ്ടെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്ന ആ കടലിന്റെ ഒരോരത്ത് നിന്ന് നാഥൻ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ്. ജനക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിലായിരുന്നു ശുശ്രൂഷ. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഈ സന്ധിയിൽ, അന്തരീക്ഷത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സന്ധിയിൽ അവൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോകാം. അക്കരെ ആരുണ്ട്? അക്കരെ ഈ സമുദ്രം കുറുകെ മുറിച്ചാൽ 8 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ചെങ്കുത്തായി ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് ഗുഹകൾ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ കുടിയിരുത്തുന്ന അഥവാ ശവശരീരങ്ങൾ അടക്കുന്ന കല്ലറകളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കീറി മുറിച്ച് വിവസ്ത്രനായി ശരീരത്ത് മുറിവേൽപ്പിച്ച് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചെന്നതുപോലെ കല്ലറകളിൽ പാർക്കുന്ന ഒരു ഭീകര ഭ്രാന്തൻ അവിടെ താമസമുണ്ട്. അവന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു വസ്തുത ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൂതായി വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നിന്റെ മുൻപിൽ നിവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മുൻപിൽ പോരാടാൻ ഒരു ശത്രു ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ നാഥൻ നിന്റെ പടകിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിവർത്തിക്കുവോളം നിന്റെ ജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുന്ന ഒരു കരം, ഇതിന്റെ പുറകിൽ ചലിക്കുന്ന കാഴ്ച തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി കണ്ണുയർത്തി നോക്കുക. കടലലകളുടെ മുകളിലൂടെ ഈ പടക് വേഗം യാത്രയായി. അന്തരീക്ഷം മൗനമായി നിൽക്കുന്ന രംഗം. പക്ഷേ ആ കടലിന്റെ നടുവിലേക്ക് പടക് എത്തിച്ചേരുകയും അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഭാസമുണ്ട്. ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ മലകളുടെ ഇടവേളകളിലേക്ക് അടിച്ചുയരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ചുഴറ്റിയിറങ്ങി ഈ കടലിൽ പലപ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിതമായ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതാ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം കാർമേഘപൂരിതമായി കൊടുങ്കാറ്റ് ചുഴറ്റി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. എന്തിന്? നാഥൻ പടകിൽ തലയിണ വെച്ചുറങ്ങുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ശിഷ്യന്മാർ ആകുലപ്പെട്ട് ഇരമ്പി ഉയരുന്ന കടലിന്റെ തിരമാലയുടെ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഈ വള്ളം ആടി ഉലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗഭരിതരായി ശിഷ്യന്മാർ അലറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നാഥാ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ? ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വസ്തുത ഓർക്കുക. കടലിന്റെ ഇരമ്പലിന് നാഥനെ ഉണർത്താൻ പറ്റില്ല, തിരമാലകളുടെ ശബ്ദത്തിന് നാഥനെ ഉണർത്താൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ സഭയുടെ ശില്പികളായ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവിളിക്ക് മുൻപിൽ നാഥൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ദൂത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര, എന്റെ നാഥൻ ഉറങ്ങില്ല. നിന്റെ വിഷയത്തിന് നടുവിൽ അവന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കുന്ന രാത്രിയായിരിക്കും. ഈ പുൾപിറ്റിൽ നിന്ന് ആത്മനിയോഗത്തോടെ ഞാൻ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കളുടെ മുഖത്ത് ചൂണ്ടി ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഇടിയും മഴയും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുറിക്കകത്ത് അമ്മയുടെ മാറോട് പറ്റിപ്പിടിച്ചുറങ്ങുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ്, ആ അമ്മയെ ഉണർത്താൻ ഇടിക്ക് ശക്തിയില്ല, മഴയ്ക്ക് ശക്തിയില്ല. എന്നാൽ കുഞ്ഞിന്റെ ചിണുങ്ങൽ കേട്ടാൽ പിന്നെ ഈ അമ്മ ഉറങ്ങില്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് നിന്റെ അധരം തുറന്ന് നാഥ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിലവിളിക്ക് മുൻപിൽ നിന്റെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം നൽകാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരുവന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദൈവവൈദ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി കാണുക. അവൻ ഇവിടെ ഉറങ്ങില്ല, അവൻ എഴുന്നേറ്റു. എന്റെ നാഥനാണ് പ്രകൃതി ശക്തികളെ സ്ഥാപിച്ചത്. പിന്നെ എങ്ങനെ അവൻ പ്രകൃതി ശക്തികളെ വിലക്കും? അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ മേൽ പെട്ടെന്ന് ഇടപെടില്ല. എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സാധാരണക്കാരല്ല. ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല എന്നരുളി ചെയ്ത് അരുമനാഥൻ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങുന്ന സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ശില്പികളാണ് ഇതിനകത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അവർ തകർന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി തകരും. ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് ദൈവസഭയെ എത്ര കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഇരമ്പി ഉയർന്നാലും, എത്ര പോരാട്ടങ്ങൾ പണമുയർത്തിയാലും, എത്ര പരിശോധനകൾ ചുഴറ്റി ഉയർന്നാലും, ഇതിന്റെ അമരത്തുള്ളവൻ നാഥനാണെങ്കിൽ അവനെ തകർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ലെങ്കിൽ ഈ പടക് എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തുന്നത് വരെ
പാലിക്കുന്ന ആ കരം തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ കണ്ണുയർത്തി കാണുക. നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ ഒരു പൊട്ടായി പറ്റിപ്പിടിച്ചു വളരുന്നതിന് മുൻപ് നീ എവിടെ എത്തണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു കരം നിന്റെ പുറകിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കരത്തെ തടയാൻ കഴിവുള്ളൊരു ശക്തിയും ഇവിടെ ഇല്ല. അവൻ എഴുന്നേറ്റു, ഒറ്റ വാക്കിൽ കടൽ അമർന്നു. അലറി ഉയരുന്ന കടലിന്റെ കൈക്കുമ്പിളിൽ ആടി ഉലയുന്ന ആ പടക് ശാന്തതയുടെ രംഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്ഭുതപരതന്ത്രരായി, ഇതികർത്തവ്യഥാമൂഢരായി, രണ്ട് കൈകളും മലർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തറിയാവുന്നവരെങ്കിലും മാർവിൽ ചാരിയിട്ടുള്ളവരെങ്കിലും ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചോദിക്കുന്നു, ഇവൻ ആര്? ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ കണ്ണുകളൊന്ന് ഉയർത്തി നോയിക്കേ. പ്രപഞ്ച ശക്തികളെ ഒരു വാക്കിനാൽ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുന്ന ഇവൻ ആര്? 6000 ദുർഭൂതങ്ങൾ കുടിയിരിക്കുന്ന ആ പൈശാചിക സത്വത്താൽ ബാധിച്ച ഭൂതാത്മാവിനെ ഒരു വാക്കിനാൽ നിയന്ത്രിച്ച ഇവൻ ആര്? ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രക്തസ്രാവ രോഗിയുടെ രോഗത്തെ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് വിടുവിച്ചെടുത്തവൻ ഇവൻ ആര്? മരിച്ച് ശവക്കല്ലറയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു 12 വയസ്സുകാരിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പറുദീസയിലെ ആത്മാവിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നവൻ ഇവൻ ആര്? ഇന്ന് രാത്രി കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ ഈ പുൽപ്പിറ്റിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഒരു നാവികനും അടക്കാൻ കഴിയാത്ത കൊടുങ്കാറ്റ്, ഒരു വ്യക്തിക്കും ബന്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത പൈശാചികാത്മാവ്, ഒരു ഡോക്ടർക്കും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാരക രോഗം, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത മരണത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി, ഇതിനെ മുഴുവൻ വിലയ്ക്ക് നിർത്തുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. അവൻ ഇന്ന് രാത്രി കുമ്പനാട് ജനറൽ കൺവെൻഷനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ നടുവിൽ തേജസ് ഉടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ കാൽപെരുമാറ്റം ആത്മാവിൽ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ രാത്രി വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ഇവനൊപ്പം പറയാൻ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുവനുമില്ല. അബ്ദൽ ഘടകനാദികൾ ഘടകൻ. ഇന്ന് രാത്രി ജീവൻ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളുടെ എത്ര പേരുടെ അകം തുടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ രാത്രി ഇവിടുന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകളാൽ ഈ യോഗത്തിന് നടുവിലൂടെ ഉലാവുന്ന ദൈവകുമാരനെ കാണുന്ന രാത്രിയാണ്. ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയെ ബന്ധിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ, ഈ രാത്രി ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും പുറകു മുതൽ ഏറ്റവും മുൻപിൽ വരെ ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ചെങ്കടൽ പിളർന്ന ശക്തിയല്ല, ഇത് യോർദാൻ മുറിച്ച ശക്തിയല്ല, ഇത് എരികോ തകർത്ത ശക്തിയല്ല, ഇത് ഹായി തകർത്ത ശക്തിയല്ല. ഒരിക്കലും ഉയർപ്പ് നടക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉരുട്ടി മുദ്രവെച്ച കല്ലുകളോടെ റോമൻ ശക്തികൾ കാവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സമയം കല്ലറയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് തന്റെ പുത്രനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ജോസേഫിന്റെ ഇരുൾ മൂടിയ കല്ലറയ്ക്കകത്തു നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയുടെ വലത്തു ഭാഗത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോയ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതൽ ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രപ്രയോഗത്തിനും ക്ഷുദ്രവാദത്തിനും ആഭിചാരത്തിനും ഏലസുകൾക്കും തകിടുകൾക്കും പ്രശസ്തി ആർജിച്ച എഫേസോസ് പട്ടണത്തെ അടക്കി വാണ അർത്തമീസിന്റെ ശക്തിയെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് 50,000 വെള്ളിക്കാശ് വിലയുള്ള മന്ത്രവാദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് തീ കൊടുക്കത്തക്ക വിധം എഫേസോസിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി കുമ്പനാട് ഗ്രൗണ്ടിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. അവൻ ആര്? ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ അടക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇവനെ പോലെ ഒരുവനെ ചരിത്രം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷേകത്തിന്റെ ചൈതന്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കൈനീട്ടി തൊട്ടാൽ നിങ്ങളിലേക്ക് ദൈവശക്തി പ്രവഹിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. ഈ രാത്രിയിൽ പറയട്ടെ, ഇരുട്ടിന്റെ കോട്ടകൾ എത്ര പ്രബലമാണെങ്കിലും ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ തൈല നദിക്ക് മുൻപിൽ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരാധിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി കാണുക. ഇത്രയും ദൈവജനം സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തേജസ്സോടെ അവൻ ഇതിന് നടുവിലൂടെ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ജഡവേഷത്തിനുള്ളിൽ ദൈവത്വം കുടികൊണ്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷവേഷത്തെ ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന നസറയനായ യേശു അല്ലാതെ ഒരുത്തനുമില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ കാരണം, നിങ്ങൾ സംഭവം പഠിച്ചു നോക്ക് സുഹൃത്തെ. നാഥന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി നിനക്കായിട്ട് ഉയരുന്ന രാത്രിയായിരിക്കും. മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവൻ കീറ്റുശീലയിൽ കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന ഉണ്ണിയേശുവായി പിറന്നു വീണു. ദൈവത്വത്തിൽ ഈ ജന്മം സ്ത്രീ പുരുഷ സമ്പർക്കമില്ലാത്ത ജന്മമായിരുന്നു. മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവൻ ഒരിക്കൽ വിശപ്പിനാൽ അത്തിയിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു. ദൈവത്വത്തിൽ ഒറ്റ വാക്കിനാൽ അവൻ അത്തിയെ ശപിച്ചുണക്കി. മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവൻ ലാസറിന്റെ കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൽ കരഞ്ഞു. ദൈവത്വത്തിൽ മരിച്ച 4 നാളായി നാറ്റം വച്ചവനെ നന്മയ്ക്കാക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവൻ യെരൂശലേമിനെ നോക്കി കരഞ്ഞു. ദൈവത്വത്തിൽ അവൻ യെരൂശലേമിന് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന ദുരന്തം ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു. മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവൻ പടകിൽ തലയണ വെച്ചുറങ്ങി. ദൈവത്വത്തിൽ
അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പ്രകൃതിയെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തി. മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവനൊരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ കാൽവറിയിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവത്വത്തിൽ ഈ സമയം പ്രകൃതി ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞു. മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവൻ കല്ലറയിൽ ഒതുങ്ങി. എന്നാൽ ദൈവത്വത്തിൽ അവൻ കല്ലറയെ ഭേദിച്ചുയർത്തു. കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയുന്നു, അവന് തുല്യം അവൻ മാത്രം. ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരും യുഗപ്രഭാവന്മാരും സമുദായ പരിഷ്കർത്താക്കളും മത നേതാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രമീമാംസകന്മാരും ഉള്ള ഈ മണ്ണിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു, മനുഷ്യകുലത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ട ഇതുപോലൊരുവനെ ചരിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഇവനൊപ്പം പറയാൻ ഒരുത്തരും ചരിത്രത്തിലില്ല. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ പടകിന്റെ അമരത്ത് അവനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അറിയാതെ നിന്റെ പടകിനൊന്നും സംഭവിക്കയില്ലെന്നും, എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തുന്നത് വരെ നിന്റെ പടകിന്റെ നിയന്ത്രണം അവന്റെ കൈകളിലാണെന്നും, ഈ പടകിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി കടലിനെ ഇളക്കി വിട്ടിട്ട് അക്കരെ കല്ലറകളിൽ പാർക്കുന്നവന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഭൂതാത്മാവ് എത്ര പ്രബലമാണെങ്കിലും, അതെ, നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ചെയ്തെടുക്കുവോളം ആ കരം നിന്റെ പുറകിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ കണ്ണുയർത്തി നോക്കുക. പടക് അക്കരെ തീരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും 10, 15, 20 അടി ചതുരത്തിലുള്ള അവിടെയുള്ള ചുണ്ണാമ്പ് കൂനകൾ പോലെയുള്ള ഗുഹയ്ക്കകത്ത് പാർക്കുന്ന, കല്ലറകളിൽ പാർക്കുന്ന ഒരു ഭീകരനായ മനുഷ്യൻ, അയാൾ അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തു വരികയാണ്. അയാളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി അമാനുഷികമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആളത്വത്തിൽ 6000 ദുർഭൂതങ്ങൾ കുടിയിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത, നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത, മാംസ കണ്ണുകൾക്ക് അളന്നു കുറിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരദൃശ്യ ലോകം ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ടെന്ന് ജീവൻ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വസ്തുത പറയട്ടെ, സാത്താന്റെ ശക്തിയിലും ദൈവത്തിന്റെ സർവശക്തിയിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാ ദൈവമക്കൾ. ഈ രാത്രി ഓർക്കുക, ഒന്നുകിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗശരീരത്തിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് പുറം ലോകത്തെ ആസ്വദിപ്പാൻ കൊതിക്കുന്ന ജഡരഹിതരായ ഭൂതാത്മാക്കൾ ഈ മണ്ണിൽ പാർക്കുന്നു എന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു. സ്തോത്രം. ഈ രാത്രി ഓർക്കൂ, ഇവന്റെ മേൽ അമാനുഷികമായ ശക്തി വ്യാപരിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു പത്രക്കുറിപ്പ് വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നു. വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ആരാധനാലയത്തിൽ നെടുനീള മുൻപിൽ കിടക്കുന്ന വഴി, പെരുവഴി, ആ പെരുവഴിയിൽ പ്രത്യേക പരിപാടികളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്താൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു 12 കാളകളെ ഒരുപോലെ, കാളവണ്ടികളെ ഒരുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ കെട്ടിവലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു കാളവണ്ടിയുടെ തൊട്ടുപുറകിൽ അടുത്ത കാളവണ്ടി, അങ്ങനെ 12 കാളവണ്ടികൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ 12 കാളവണ്ടികളിൽ 24 കാളകൾ വഹിക്കുന്ന വലിയ ഭാരം കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ കാളവണ്ടികളിലും 5-5 പേർ വീതം 12 കാളവണ്ടികളിൽ 60 പേർ കയറി നിരന്നു. ഏറ്റവും മുൻപിലത്തെ കാളവണ്ടിയുടെ തൊട്ടുപുറകിൽ പുറകിലത്തെ കാളവണ്ടിയുടെ ആ മുഖം ബന്ധിച്ച് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി അങ്ങനെ 11 കാളവണ്ടിയും കാളവണ്ടികളുടെ പുറകെ പുറകെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും മുൻപിലത്തെ കാളവണ്ടിയുടെ മുഖം മാത്രം തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. അകത്ത് കയറി ദൈവ സാന്നിധ്യം എന്ന് അവർ പറയുന്ന ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഉറഞ്ഞു തുള്ളി ഇറങ്ങി വന്ന ആ മനുഷ്യൻ അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് ഈ മുഖത്തിനടിയിലോട്ട് കയറി നിന്ന് ഏതാണ്ട് 1 ഫർലോങ് നീളത്തോളം, സ്തോത്രം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഈ 24 കാളവണ്ടികൾ കാളകൾ വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്ന ഭാരത്തെ ഒരു പരസഹായം പോലും ഇല്ലാതെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയ രംഗം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വചനത്തിന്റെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന ശക്തികൾ എത്ര പ്രബലമാണെങ്കിലും ഒറ്റ വാക്കിൽ അതിനെ അടക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവൻ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ കണ്ണുയർത്തി നോക്ക്. ഒറ്റ വാക്കിൽ അവൻ പ്രപഞ്ച ശക്തികളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തി. ഈ രാത്രി യോഗത്തിന് നടുവിൽ അത് നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇവിടെയുണ്ട്? ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ, ഈ യോഗത്തിന് നടുവിൽ നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേര് എവിടെയുണ്ട്? ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് മാനസിക രോഗാശുപത്രിയിലാണ്. അടുത്ത ഒരു 12 വർഷത്തെ രോഗിയായ ഒരു രക്തസ്രാവ രോഗിയുണ്ട്. അവളുടെ ജീവിതം വല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലുമാണ് നയിക്കേണ്ടത്. ഒടുവിലത്തെ വ്യക്തി ഐറോസിന്റെ 12 വയസ്സുള്ള മകളാണ്. അവളുടെ ജീവനില്ല, അവളുടെ ശരീരം കിടക്കേണ്ടത് വല്ല മോർച്ചറിയിലോ സെമിറ്ററിയിലോ ആണ്. എന്നാൽ മോർച്ചറിയിൽ കിടക്കേണ്ട
കിടക്കേണ്ടതിനെ, മനോരോഗാശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ടതിനെ, ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ടതിനെ അഴിച്ചു മാറ്റിയവന്റെ കരമാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ മന്ത്രവാദിക്ക് അഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത, ക്ഷുദ്രപ്രവർത്തിക്കാരന് അഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത, മത നേതാവിന് അഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത, അഡ്വക്കേറ്റിന് അഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത, പൈശാചിക ബന്ധനത്തിന് അഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏത് കടുങ്കെട്ടുകളെയും ഇന്ന് രാത്രി യോഗം പിരിഞ്ഞ് നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കരം ഇതിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ കണ്ണുയർത്തി കാണുക. അവന് രാത്രി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ യാത്ര ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രസംഗത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു സഹോദരി ഇരിക്കുന്നു. അവളുടെ ഭാവചേഷ്ടകൾ കണ്ടാൽ അവൾ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവൾ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാകും. അവളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അതാണ് പറയുന്നത്. ചില മിനിറ്റുകൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് വിളകാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി. അവളുടെ തലമുടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുകയാണ്. അവൾ മുട്ട അങ്ങോട്ട് കുത്തി നിന്ന് ഒരു പാമ്പ് പത്തി വിരിച്ചാടുന്നത് പോലെ കസേരയ്ക്ക് മുൻപിൽ നിന്ന് ആടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും പരിസരങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ മുഴുവൻ എഴുന്നേറ്റു. വഴിവക്കിലാണ് സുവിശേഷ യോഗം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ആകാംക്ഷ ഭരിതരായി ഇവളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയാണ്. അവൾ മണല് കയ്യിൽ വാരി മുൻപിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ എറിയാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ കർത്തൃദാസന്മാർ കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവൾ മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് ബോധരഹിതയായി നിലത്ത് വീഴുകയും ചെയ്തു. അവിടെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരുടെ ഭാര്യമാർ ഈ സഹോദരി എടുത്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ഹോളിലേക്ക് പോയി അവിടെ കിടത്തി. അതിനുശേഷം പ്രസംഗാനന്തരം മുൻപോട്ട് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഹോളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: 14-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു അന്യാരാധനയുടെ വിളക്ക് വെക്കുന്ന സമയം ജനലിലൂടെ രംഗം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം പുറകിൽ കേട്ട് പുറകോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. കാണുന്ന കാഴ്ച ആകാശം മുട്ട നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തെ കാണുകയാണ്. കയ്യിൽ ആയുധവും വായിൽ ചോരയുമായി നിൽക്കുന്ന ഈ രൂപത്തിന് മുഴുവൻ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി. ഉടുപ്പിട്ടതുപോലെ ശക്തി എന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ ആവസിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദീർഘനാളുകൾ മാനസിക രോഗാശുപത്രികൾ കയറിയിറങ്ങി പാസ്റ്റർ. എന്നാൽ ഇവിടെ പാസ്റ്റർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉടുപ്പൂരി പോകുന്നത് പോലെ ഒരു ശക്തി എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയെന്ന് മാത്രമല്ല, 30 കൊല്ലമായി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാത്ത ഞാൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ കരം വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ തൊടാൻ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചലിക്കുന്ന കാഴ്ച ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ വാബൂട്ടിയല്ല ദിവസം ഇരിക്കേണ്ടത്. നിന്റെ നാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി അധികാരം വ്യാപരിക്കുന്ന രാത്രിയാകണം. അഭിഷേകത്തിന്റെ ചൈതന്യം അകത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കർത്തൃദാസൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മേൽ അധികാരത്തിന്റെ ചൈതന്യം ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ പ്രാർത്ഥന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കണ്ട, മുൻപിലും പുറകിലും ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കണ്ട. യേശുവിന്റെ കരം ഇതിനകത്ത് ഉയർന്നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ കണ്ണുയർത്തി കാണ്. അവന് പ്രകൃതിയുടെ മേൽ മാത്രമല്ല, അവന് ഭൂതാത്മാക്കളുടെ മേൽ രാത്രി അധികാരമുണ്ട്. അവറ്റകളെ ബന്ധിക്കാൻ എന്റെ നാഥന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി അധികാരം വ്യാപരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ശ്രദ്ധിക്കൂ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനെ മരണവക്രത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് എന്റെ നാഥൻ അക്കരെ കയറി. അപ്പോഴേക്കും ജനക്കൂട്ടം അവന്റെ അടുക്കൽ ചുറ്റും തിങ്ങിക്കൂടിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ സമയം ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ ഒരു ബലഹീനയായ സ്ത്രീ, കഴിഞ്ഞ ദീർഘമായ 12 വർഷമായി ഭവിച്ച രക്തസ്രാവ രോഗം, ഗർഭപാത്ര സംബന്ധമായ രോഗം നിമിത്തം ഭയപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ട് 11 മന്ത്രവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 11 വിധികൾ ഈ മാരക രോഗത്തിനുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ. എന്നാൽ 12 കൊല്ലം എത്തി നിൽക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം ചെയ്യാവുന്നത് മുഴുവൻ ചെയ്തു. ഇന്ന് രാത്രി ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന നീ ഹൃദയത്തിന്റെ നെടുവീർപ്പോടെ ചെയ്യാവുന്നത് മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നിന്റെ വേദനിക്കുന്ന ചോദ്യവുമായി ഇവിടെ എത്തിയതെങ്കിൽ, ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുവൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരം നീട്ടി തൊടുവാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ വിടുതൽ പകരാൻ അവന്റെ കരം ഇതിനകത്ത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനേറെ അവൾ ഉള്ളം കൊണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു: ഞാൻ അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലിൽ തൊടും, ഞാൻ അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ തൊടും. ആൾക്കൂട്ടം ചുറ്റും ഇരമ്പി നീങ്ങുന്ന യാത്രയിൽ അവൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് അവളുടെ വിറയ്ക്കുന്ന കരം യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ തൊടുകയും, ശാരീരിക സ്പർശനത്തെക്കാൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്പർശനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ യേശു പറയുന്നു, എങ്കിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവൾ പറയുന്നു, ബാധ മാറിയത് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അറിയുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ സന്ദേശം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മ
ആത്മാവ് മേഘം പോലെ മൂടി നിൽക്കുന്ന ഈ രാത്രി, അഭിഷേകത്തിന്റെ അധികാരത്തോടെ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായിരിക്കുന്ന ഈ രാത്രി, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ സഹിക്കുന്ന ചില രോഗത്തിന്റെ കെട്ടുകളെ, അതിന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി അഴിഞ്ഞത് നിന്റെ ശരീരം ഉള്ളിൽ അറിയത്തക്ക വിധം, അതെ ഈ രാത്രി നിന്റെ ശരീരം ഉള്ളിൽ അറിയത്തക്ക വിധം, ബാധ നിന്നത് ഇന്ന് രാത്രി നീ അറിയത്തക്ക വിധം അല്ല, ശക്തി പുറപ്പെട്ടത് യേശു അറിയത്തക്ക വിധം ആ കരം നിനക്കായി ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഏത് മാരക രോഗത്തെയും അഴിച്ചു മാറ്റാൻ അവന്റെ കരം വിശ്വസിക്കുന്ന നിനക്കായി രാത്രി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും പള്ളിപ്രമാണിയുടെ യായിറോസിന്റെ വരവായി. എന്റെ കുഞ്ഞുമകൾ ബലഹീനയായി മരണത്തോട് എടുക്കുന്നു. അവിടുന്ന് വന്ന് അവൾക്ക് സൗഖ്യം പകരണമേ. യേശു പോകാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ മറ്റടുത്ത വാർത്ത വന്നു. അയ്യോ, മരിച്ചുപോയി, ആളിന്റെ ശ്വാസം തീർന്നു. കാരണം മരിച്ചുപോയ ഒരാളിനെ മടക്കി വരുത്താൻ ദൈവത്തിനെ കഴിയൂ. പൊടി പണ്ടായിരുന്നത് പോലെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചേരും. ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകും. ഈ 12 വയസ്സുകാരിയുടെ അവസാന ശ്വാസവും അസ്തമിച്ചു. അവളുടെ കണ്ണുകൾ മറഞ്ഞു, അവളുടെ ചങ്കിടിപ്പ് തീർന്നു. ഇനിയും ഗുരുവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തേണ്ട. കാരണം മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിനെ പർദീസയിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്താൻ ദൈവത്തിനല്ലാതെ കഴിയില്ലല്ലോ. എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യത്തിനും പരിഹാരം തരാൻ എന്റെ കൈകളിൽ ഉത്തരത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. അവൻ അവിടേക്ക് ചെന്നപ്പോഴേക്കും മരണവീടിന്റെ രംഗമാണ്. വിലാപം ഉയരുകയാണ്. എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കിയതിനു ശേഷം നാഥൻ താൻ ഉൾപ്പെടെ 6 പേരുമായി അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് ആ മൃതശരീരത്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ തിരുവായിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുകയാണ്, തലീഥാ കുമി. സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പറുദീസയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് അവൾ കാലൂന്നി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു, ഇവൻ ആര്? ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു, മരണത്തിന്മേൽ ജയമെടുക്കുന്ന ഇവൻ ആര്? പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ മേൽ ജയമെടുക്കുന്ന ഇവൻ ആര്? സാത്താന്യ ബന്ധനത്തെ അഴിച്ചു മാറ്റുന്ന ഇവരാണ് ആര്? രോഗത്തിന്റെ ശക്തികളെ അഴിച്ചു മാറ്റുന്ന ഇവൻ ആര്? നീ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കുക. അവന്റെ കരം നിനക്കായി ഇവിടെ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന രാത്രിയാണ്. പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതികൂലമാണ് ഈ രാത്രി നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പുറകിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, എന്റെ നാഥന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി ഉയർന്നാൽ അതിനെ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിടുകയുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിവോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ. ഒരു വാ പോലും ഇന്ന് രാത്രി അടഞ്ഞിരിക്കരുത്, ഒരു നാവ് പോലും ഈ രാത്രി പൂട്ടിയിരിക്കരുത്. നാഥന്റെ കരം നിന്റെ വിഷയത്തെ ഈ രാത്രി തൊടാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. വേദനയോടെ മറ്റുള്ളവരോട് തുറന്നു പറയാൻ കഴിയാത്ത ഭാരം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ നെടുവീർപ്പുമായി ഈ രാത്രി യോഗത്തിൽ നീ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് രാത്രി ഈ ശുശ്രൂഷ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തെ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ അവന്റെ കരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടട്ടെ. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കാണുന്നു, മേഘം പോലെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് മീതെ നിഴൽ മൂടി നിൽക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. ഈ രാത്രി ഇതിനകത്തിരുന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ മേൽ യേശുവിന്റെ കരം ബലത്തോടെ ഉയരാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നാളെ നടത്താൻ ശത്രു നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നേരെ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില കണികളെ ഇന്ന് രാത്രി അഴിച്ചു മാറ്റാൻ അവന്റെ കരം ഇവിടെ ബലത്തോടെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അഭിഷേകത്തിന്റെ അധികാരം അകത്ത് ചലിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ അന്യഭാഷയിൽ രാത്രി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. നാഥന്റെ കരം ഈ രാത്രി നിന്റെ വിഷയത്തിന്മേൽ ബലത്തോടെ ഉയരുകയാണ്. അതേ കർത്താവ് രാത്രി പറയുന്നു, കടുങ്കെട്ട് വീണ ചില വിഷയങ്ങളുമായിട്ടല്ലേ നീ ഇന്ന് രാത്രി യോഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ യേശുവിന്റെ കരം ഈ യോഗത്തിന് നടുവിൽ ബലത്തോടെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഈ രാത്രി ആത്മാവിൽ പൊതിയുകയാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ടെത്തി. അപ്പോൾ സമയത്ത് എന്നെ കാണുവാൻ ഒരു സഹോദരിയും കുടുംബവും, അവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കേരളത്തിൽ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളാണ്. അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക വിഷയം പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ? ഒരിക്കൽ ഒരു സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽ പെന്തക്കോസ് വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയം, അന്നൊരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടി ആടിനെ കടിച്ചു. കടിച്ച പട്ടി അധികം താമസിക്കാതെ ചത്തെങ്കിലും ആ പട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്നെ ആടിനെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വിളമ്പി. അധികം താമസിക്കാതെ മാരകമായ ലിവർ സിറോസിസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി അതിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നു. ഞാൻ വിവാഹിതനായി, ഞാൻ ഈ അന്യനാട്ടിലെത്തി. അടുത്ത ദിവസം മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുകയാണ്. എന്റെ ലിവർ പ്രശ്നം പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം. എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൃത്യമായി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്നാൽ അന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ
ദൈവവചനം നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറകിൽ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, യേശുവേ, നീ ജീവിക്കുന്ന കർത്താവെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രോഗാത്മാവിനെ അടയാളത്തോടെ അഴിച്ചു മാറ്റണം. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വ്യാപരിച്ച ദൈവശക്തിക്ക് മുൻപിൽ എന്റെ ലിവറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി. എന്നെ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി. പെന്തക്കോസ്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ച പിതാക്കന്മാർ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന നീ അനുഭവിക്കുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ. എന്നെ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ അടുത്തിരുന്ന ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, യേശു എന്തോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. ഗാഠമായി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 2 മണി കഴിഞ്ഞ് എന്റെ മുറിക്കകത്ത് മുഴുവൻ ഒരു പ്രകാശം ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഞാൻ പ്രകാശത്തിന് നടുവിൽ ഒരുവനെ കണ്ടു. അത് മറ്റാരുമല്ല, നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച നസറയനായ യേശു എന്റെ മുറിക്കകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നു. അവൻ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തൊട്ടു. ഞാൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് ചാടി എണീറ്റ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ചെന്ന് എന്റെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എടുത്തു. റിപ്പോർട്ട് വന്നു, എനിക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് ഇല്ല. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പെന്തക്കോസ്തുകാരനാകാൻ ആരാധനയിൽ മുൻപോട്ട് വന്നു. ആ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വിഷയത്തെ തൊടാൻ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ നാവിൽ ഈ രാത്രി പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഉയരണം. ഈ രാത്രി ആത്മനിയോഗ പറയട്ടെ, നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കെതിരെ, നിന്റെ സഭയ്ക്കെതിരെ, നിന്റെ ആരാധനയ്ക്കെതിരെ, നിന്റെ തലമുറയ്ക്കെതിരെ, നിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനെതിരെ, നിന്റെ അഭിഷേകത്തിനെതിരെ, നിന്റെ താലന്തുകൾക്കെതിരെ നിന്നെ മുൻപോട്ട് വിടാതെ തിരികല്ലിനകത്തൊരു ഗോതമ്പ് മണി അരയ്ക്കുന്നത് പോലെ അരച്ച് കളയത്തക്ക വിധം മർദ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തികൾ എത്ര പ്രബലമാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി നാഥന്റെ കരം നിന്റെ വിഷയത്തിന്മേൽ ഉയർന്നാൽ ഈ യോഗം ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുൻപ് അടയാളത്തോട് ദൈവപ്രവൃത്തി നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ആ കരം ചലിക്കുന്ന കാഴ്ച തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ കണ്ണുയർത്തി കാണുക. ഞാൻ ആത്മകണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നു, എന്റെ നാഥൻ അധികാരത്തോടെ തന്റെ ദൈവത്വത്തിന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹബ്ദൽ ഘടകന ദിഗജകൾ ഘടകൻ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ചില കണ്ണുകൾ ദർശനത്തിന്റെ ശക്തി പകരുന്നു. ഈ രാത്രി ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ കണ്ണുകൾ ദർശനത്തിന്റെ ശക്തി പകരുന്നു. കഴുകുമരം ഒരുക്കി ഡേറ്റും നിശ്ചയിച്ച് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നിന്റെ പുറകിൽ കരുക്കൾ നീക്കുന്നതെങ്കിലും അവൻ ഒരുക്കിയ കഴുകുമരം അവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തിരിയത്തക്ക വിധം ചരിത്രത്തെ തിരിച്ച ഒരുവന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജീവന്റെ പുറകിൽ ചലിക്കുന്ന കാഴ്ച തിരിച്ചറിയുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കണ്ണുയർത്തി കാണുക. അസാധാരണ ദൈവശക്തിയുടെ കനത്ത വ്യാപാരം നിന്റെ ശരീരത്തെ മൂടുന്ന രാത്രിയാണ്. ഈ രാത്രി ദൈവാത്മാവ് നിനക്കായി ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും രാത്രി ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ. ഇടത്തും വലത്തും നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കണ്ട, മുൻപിലും പുറകിലും നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കണ്ട. ഒരു തീ പോലെ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവാഭിഷേകം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ മർത്യ ശരീരത്തിലേക്ക് ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്നു. ആ മുൾപ്പടപ്പിന് മുകളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ തീ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഒരു മുൾപ്പടപ്പും കത്തി തീരുകയില്ല, എന്നാൽ ആ മുൾപ്പടപ്പ് പൊതിയപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കത്തിച്ചു കളയാൻ ഈ ശക്തിക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ നിന്നെ കത്തിക്കാതെ പാലിക്കുന്ന ഒരു തീയുടെ വ്യാപാരമാണ് ഈ രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ശരീരത്തെ പൊതിയുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാം. യേശുവിന്റെ കരം എന്റെ വിഷയത്തിന്മേൽ ചലിക്കണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന എത്ര പേർ ഈ രാത്രി ഇവിടെയുണ്ട്? ഗ്ലോറി, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഓർക്കുന്നു, 64ാമത്തെ രാത്രിയിൽ കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിച്ചു വരികയാണ്. അന്നൊരിക്കൽ ഞാന് യോഗം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്ന്, മല്ലപ്പള്ളി സെൻട്രൽ കൺവെൻഷനാണ് പ്രസംഗം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫെയ്ത്ത് ഹോമിൽ ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ ഉണർന്ന് എന്റെ ബൈക്കിന് എന്റെ റാന്നിയിലെ വീട്ടിൽ, വലിയകാവിലെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച, എതിർവശത്തുകൂടെ ഒരു ലോറി പാഞ്ഞടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് വാരിയിട്ടിരിക്കുന്ന തടിക്കഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് സൈഡിലെ കെട്ടഴിഞ്ഞ് താഴോട്ടിറങ്ങുന്നു. അത് ഞാൻ ബൈക്കിന് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുകയും എന്നെ നെറ്റിക്ക് നേരെ വരികയും ചെയ്ത് ഒരുപോലെയായിരുന്നു. എങ്ങനെയോ അത് അഴിഞ്ഞുപോയി, ഒഴിഞ്ഞുപോയി. എന്റെ തടിയുടെ വെട്ടിന്റെ പാടുഭാഗം തലമുടിയിൽ ഏശിയാണ് പോയത്. എന്നെ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ബൈക്ക് അവിടെ ചവിട്ടി. ഞാൻ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിലേക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അച്ഛാ, മുണ്ടക്കയം പൈക സ്വദേശിയായ ഒരു സാധുവായ ദൈവദാസൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ രാത്രി 12:30 ഞാൻ ഗാഠമായി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിനെ തട്ടി ഉണർത്തി. പാസ്റ്റർ രാജു മേത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് വാഹനാപകടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുമാറ്റാൻ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. നീ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ ഈ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിന്റെ തിണ്ണയ്ക്കൂടെ നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ സംഭവം അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ അനർത്ഥത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാരും ദൈവമക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. എന്റെ നാഥന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിനക്കെതിരെ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ച് അനർത്ഥങ്ങളുടെ പദ്ധതികളുടെ കരുക്കൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ രാത്രി നിന്റെ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവൻ നിന്റെ ജീവന്റെ പുറകിലുണ്ടെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമൈതലേ, ഈ രാത്രി കരം രണ്ടും നെഞ്ചോടൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചാട്ടെ. നിന്റെ കരം രണ്ടും നെഞ്ചോടൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചാട്ടെ. യേശുവിന് തുല്യം യേശു മാത്രം. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇരമ്പുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളെ മുറിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ, നിന്റെ ഘോരമായ പോരാട്ടത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ കഴിവുള്ളവൻ, ഉത്തരം തരാൻ കഴിയാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ നെടുവീർപ്പിന് പരിഹാരം തരാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉയരുന്നുണ്ട്. അക്കാരം ഈ യോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ സ്തോത്രയാഗത്തോടെ അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രാത്രിയാകണം. ഈ രാത്രി എന്റെ മേൽ ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ വിടുതൽ വ്യാപരിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ. ആ കരം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദനകളെ നാഥന്റെ മുൻപിൽ കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഇടറുന്ന അധരങ്ങളോടെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീരോടെ വിഷയം നാഥനോട് പറയാൻ എത്ര നാവുകൾ സ്തോത്രത്തോടെ ചലിക്കും. യേശുവിന് പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ട്, യേശുവിന് രോഗത്തിന്മേൽ അധികാരമുണ്ട്, യേശുവിന് പൈശാചിക ശക്തികളുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ട്, യേശുവിന് മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുണ്ട്. ഈ രാത്രി അവൻ ഇവിടെയുണ്ട്. നിന്റെ വിഷയത്തിന് വിടുതൽ പകരാൻ അവന്റെ കരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെ, അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ ശിരസാണ്, നിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഈ രാത്രി എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന വേണം ദൈവദാസ, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ വലത് കരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കൂ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ രാത്രി ആ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കരങ്ങളുടെ മേൽ തേജസ്സിന്റെ ദ്രവത്വമില്ലാത്ത കരം ഇറങ്ങിപ്പിടിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നീ വന്നിട്ട് വെറുതെ മടങ്ങില്ല. യേശുവിന്റെ കരം ചില പ്രത്യക്ഷമായ വിടുതലുകളിലേക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തെ നടത്താൻ തുടങ്ങുന്ന രാത്രിയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി അതിരാത്രി സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന രാത്രിയാ. ഏത് കൊടിയ പാപക്കറകളെയും കഴുകിക്കളയുവാൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ തുള്ളികൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാത്രി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവേ, ജീവിതത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ കരങ്ങളിൽ തേജസ്സിന്റെ ദ്രവത്വമില്ലാത്ത കരം ഇന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങിപ്പിടിക്കണമേ. വ്യക്തി ജീവിതത്തിന്റെ നെടുവീർപ്പുകളുടെ മേൽ അടയാളത്തോട് ദൈവപ്രവൃത്തി ഈ കരങ്ങൾക്കായി നീ ചെയ്തെടുക്കണമേ. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിക്കും നാഥനായ നസറേയനായ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു അരുളി ചെയ്തവന്റെ നാമത്തിൽ വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് അവയെ കാൽവറിയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയവന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കരങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നിയമരക്തത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി ഉത്തരമായി മാറട്ടെ. അടയാളത്തോട് ദൈവപ്രവൃത്തിക്കായി ഈ കരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ജഡവേഷത്തിനുള്ളിൽ ദൈവത്വം കുടികൊണ്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ള യേശുവിന് തുല്യം യേശു അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. അവനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയുക. കൃപയാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് യേശുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയതോർത്ത് കരം വീശി ദൈവത്തിന് മഹത്വമർപ്പിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗായക സംഘം ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. അല്പനേരം കൂടെ ആരാധിച്ചിട്ട് കടന്നു പോകാവൂ. അതിനുശേഷം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ MK ജോർജ് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ പോകാവൂ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവ്
പതിവ് പോലെ നാളെ രാവിലെ 5 മണി മുതൽ 6 മണി വരെ ഉള്ള പ്രെയർ, അതുപോലെ 2 മണിക്ക് IPC ജനറൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സോദരി സമാജം മീറ്റിങ്ങുകൾ എല്ലാം പതിവ് പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ MK ജോർജ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുന്നതായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, അനുഗ്രഹീതമായ രാത്രിയുടെ യാമത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ അളവറ്റ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായ 91ാം ജനറൽ കൺവെൻഷന്റെ 4ാം ദിനം രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിലായിരിക്കാൻ നൽകിയ സാവകാശത്തിനായി സ്തോത്രം. നൽകിയ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, അനുഗ്രഹീത കർത്തൃദാസന്മാരിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ കേൾപ്പിച്ച ആലോചനകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, അങ്ങ് നിസ്തുല്യനാണ്. മോശയേക്കാൾ, അഹരോനേക്കാൾ, ദൈവാലയത്തെക്കാൾ വലിയവനാണ്. അങ്ങ് നിസ്തുല്യനായ കർത്താവെന്ന് ആദ്യമേ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. സകലത്തിനും അവകാശിയായ സൃഷ്ടിതാവാണ് അങ്ങ് എന്നും ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ. തുടർന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് കർത്താവ് സർവശക്തനാണ്. 2-3 പേർ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും അവിടെ നടുവിൽ അങ്ങ് വരുന്നവനും അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനുമാണ്. പ്രകൃതിയിന്മേലും വസ്തുവിന്മേലും രോഗത്തിന്മേലും അവസാനം മരണത്തിന്മേലും അധികാരമുള്ള നിസ്തുല്യനായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവസാനമായിട്ട് അനേകർ ഇവൻ ആർ എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കും വിധത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിലും ദൈവത്വത്തിലും നിസ്തുല്യനായ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതോർത്തും ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, നിസ്തുല്യനായ കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ, അങ്ങയെ ആരാധിപ്പാൻ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ എല്ലാ സാവകാശങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. വരും ദിനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാകയാൽ സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ആശീർവാദത്തോടെ ഞങ്ങൾ മടക്കി അയച്ചാട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും നമ്മെ അനുദിനവും ആശ്വസിപ്പിച്ച വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാവലും കൂട്ടായ്മയും നമ്മേവരോടും ഭൂലോകമെങ്ങുമുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച ദൈവവചനത്തോടുകൂടി ഇന്നും എന്നേക്കും യേശു കർത്താവിന്റെ മേഘത്തിലെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Have you met someone who has more than 25 constructive years? Meet Olive Builders. The Olive Callista is situated in Kakinad, which is fast becoming the center of business activity in Kochi, but at the same time enjoys the freedom from the pollution and rush of city life. The project is at a stone's throw distance from the highly anticipated Smart City project. Meet Olive Builders. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ പാർപ്പിട സമുച്ചയം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സ്. The Olive Callista is a community with 5 towers housing 740 apartments and 11 bungalows spread across 9.5 acres. Right in the center of the community is a man-made lake spread over 1 acre with a water fountain and an arch bridge. വ്യാവസായിക നഗരമായ കൊച്ചിയിലും രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തും അക്ഷരനഗരിയുടെ തലസ്ഥാനമായ കോട്ടയത്തും പ്രവാസികളുടെ ഇഷ്ടനഗരമായ തിരുവല്ലയിലും ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്ടുകൾ. The interiors are intelligently designed to give you flexible living spaces where the watchwords are spaciousness and opulence. All of your bedrooms feature a level of decor that proclaims its high-class pedigree. Each crafted in its own special way, spacious in design and perfect in Vastu and Feng Shui element. Start your mornings with a walk or a jog around the world-class jogging track and come a bit closer to nature. The well-appointed swimming pool and the lap pool offer you another choice. Reconnect with your inner self and dive into the silence of your soul at the special meditation room. As the sun sets down, get together with friends at the community's own amphitheater, where you can host special moments that deserve to be celebrated together.
The Olive Calista also houses its own barbecue counter and an elegant gazebo that finds its own beautiful place in the community. The Olive Calista also houses its own clubhouse with a state-of-the-art badminton court, a skating ring and a games room. There are dedicated electric buggy cars that you can use to go on a small ride around the community or just drive around feeling the freshness of the wind on your face. If you wish to experience an outstanding combination of high-tech living, spectacular building design, intelligent architecture, environmentally sensitive planning, exceptional security systems, and community amenities benchmarked to the highest standards, this is your chance. For details, contact Varghese Tiruvalla. Telephone number 347-420-0487. Email varghese tvla@gmail.com. Meet Olive Builders.